aware of the things कि ये बीमारी है और I need a treatment for this thing. These are the small certain issues कि जेड़े औरत नूं वैसे mentally and physically परेशान करते हैं and they should also be aware about all these things कि ये भी बीमारियां हैं और इन्हां दा भी इलाज होना ज़रूरी है। घर का माहौल भी है कि गल ही नहीं कर पाते बट दैन menstrual hygiene is very important for the female. एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो फीमेल्स विच अवेयरनेस भी उन्नी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी कि मल्टीपल पार्टनर्स की वजह नाल सर्वाइकल कैंसर्स भी बहुत कॉमन है बिकॉज HPV का उन्ना ज़्यादा एक्सपोजर रहता है। HPV इज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਿਰੂਪ ਚਲਵਾਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ रंगला है पंजाब दा विरसा, एक वार ते आके वेखो जरा। ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੈਮ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਫੇਦ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। हाँ जी, बिल्कुल तुसी सही कह रहे हो बिकॉज ये सब प्रॉब्लम्स इन्नियां कॉमन है फीमेल्स विच और उन्हां दा डे टू डे उन्हां दी क्वालिटी ऑफ लाइफ इन्नी इफेक्टेड रहंदी है और कहीं ना कहीं दे आर नॉट अवेयर ऑफ द सिम्टम्स एंड दे आर नॉट अवेयर ऑफ द ट्रीटमेंट। साडे कोल नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, नए ट्रीटमेंट्स हैं और दे शुड talk to their family members, they should talk to their doctors for the details कि सानू की करना चाहिए है। first they should be aware of the things कि ये बीमारी है और I need a treatment for this thing। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਜਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੰਪ ਅਗਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਟੈਕਨੀਕ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨ ਜੋ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ज़्यादा काम कर रहे हैं इस वेले। कर रहे हैं बट यस सी हर चीज़ का एक असर रहिंदा है, जिवें कि इवन प्रैगनेंसी का, चाइल्ड बर्थ का, फीमेल की बॉडी ते उहदे जेनिटल ऑर्गनस ते इफेक्ट रहिंदा है, मीनोपॉज का इफेक्ट रहिंदा है ना। और जिवें कि उन्होंने इन्नी सारी प्रॉब्लम्स रहिंदियां आफ्टर चाइल्ड बर्थ, यूरिनरी इन्फेक्शनस होंदियां, SUI हुंदा, प्रोलैप्स हो सकता है, प्रोलैप्स विच कि बच्चेदानी बाहर लटकन लग जाती है, ढिलक जाती है। सो ये सारियां समस्यावां डेवलप होंदी है। दे आर नॉट डेंजरस लाइक ब्रैसट कैंसर बिकॉज कैंसर वॉज समथिंग कि जिहड़ा अनडिटेक्टेड चला जाता सी एंड देयर वॉज लॉट ऑफ आपां अवेयरनेस क्रिएट कीती सी। बट दीज आर द स्मॉल सर्टेन इशूज़ कि जिहड़े औरत नूं वैसे मैंटली एंड फिजिकली परेशान करते हैं एंड दे शुड ऑल्सो बी अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि ये भी बीमारियां हैं और इन्हां दा भी इलाज होना ज़रूरी है। अच्छा मैम, जब ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰਤ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ, ਔਰਤਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੇ ਤੰਜ ਕੱਸਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰਤ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। सो देखो आई थिंक एक एज जिहड़ा है ना बहुत बड़ा फैक्टर है आजकल इनफर्टिलिटी का, दैट इज़ द लेट मैरिजेस। एंड जेकर तुसी पुछो कि वॉट आर द रीजनस फॉर द इनफर्टिलिटी कि
फीमेल्स आर ओनली द रिस्पॉन्सिबल वन या फिर मेल्स, ਤਾਂ इट हैज़ बिन ऑलरेडी फाउंड कि 50% फीमेल्स ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਹੈ ਔਰ 50% ਇਟਸ ਹਾਫ ਐਂਡ ਹਾਫ ਕਿ ਮੇਲਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਰਿਸਪॉन्सिबल फैक्टर्स हैं बिकॉज एक प्रेगनेंसी वास्ते अगर एक एग मदर तो आ रहा है तो एक स्पर्म मेल तो भी आ रहा है, सो बोथ शुड बी हेल्दी फॉर दिस थिंग। ਅੱਛਾ ਮੈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੈਡਸ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਸਲਖਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲਈ ਹੱਲੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ आई थिंक दैट इज़ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਬਟ ਦੈਨ ਮੈਂਸਟਰਲ ਹਾਈਜੀਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर द फीमेल ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ एवरीवन शुड गो टू ਸਕੂਲ ਸੋ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫੀਮੇਲਸ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਉਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕੀ ਬੈਡ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡ ਬੈਡ ਟੱਚ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇ ਸਥਿਤੀ ਜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਸਪੈਕਟ और ये हर स्कूल विच सैक्शुअल एजुकेशन दी जानी चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बिकॉज आजकल बच्चों के अपने लाइफ स्टाइल जिमें चेंज हो रहे हैं इंडिपेंडेंट लाइफ्स हो गई उन्हों दियां एंड दे आर गेटिंग इनटू रिलेशंस वेरी क्विकली ईजीली और बहुत जल्दी आ जाते हैं किते ना किते फीमेल्स आर द सफरर फॉर मोर सफरर साइड ते रहिंदियां सो जे प्रॉपर सैक्स एजुकेशन दी जाएगी जिहदे विच कि आपां वी कैन टॉक अबाउट द कॉन्ट्रासेप्शनस कि किवें लैनी है एंड हाउ वी शुड प्रोसीड एंड what is the fertile period of a menstrual cycle ਤਾਂ healthy life females can have more healthy life and they can opt options कि pregnancy ना हो सके because बहुत फीमेल्स आंदी हैं अनमैरिड विद अ प्रेगनेंसी क्योंकि दे डोंट नो अबाउट दिस थिंग कि what is the fertile period ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਜ਼ ਅ ਮਸਟ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਪਾਰਟਨਰਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਮਲਟੀਪਲ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਲਾਈਫ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਔਰਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਮਰਦ ਹੋਈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ। ਸੀ ਮਲਟੀਪਲ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ ਬਿਕॉज HPV ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। HPV ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਪੈਪਿਲੋਮਾ ਵਾਇਰਸ ਸੋ ਫਰਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ एवरीवन ਇਵਨ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਗੈਟ HPV ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 3 ਡੋਜ਼ਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਿਕॉज ਸਿਰਫ ਫੀਮੇਲਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਂਸਰਸ ਨਹੀਂ ਇਵਨ ਇਟ ਗਿਵਸ ਕੈਂਸਰਸ ਇਨ ਦ ਮੇਲਸ ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਪਾਰਟਨਰਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਕੰਡਮ ਇਟ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਬੈਰੀਅਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਕੰਡਮ। ਮੈਮ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਾਇੰਸ ਜੋ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਾਲੂ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਜੀਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਗਿਵ ਅ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਡੋਂਟ ਗੋ ਫॉर ਗੂਗਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ 'ਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੈਸੀ ਵੀ ਹੋਏ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ ਇਟ ਫਰੋਮ
ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਮ ਨੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰੈਮੇਡੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੂਗਲ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਝਾਕ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੈਮੇਡੀ ਕੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਰੂ ਬਿਜਲਵਾਨ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ।